پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی سازش بے نقاب، افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ۔ ہیفا ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم اور اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا۔ پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی۔ پاکستان کے بورڈ آف پیس میں رہنے کا اخلاقی جواز نہیں رہا، دنیا بھر میں لوگ ٹرمپ کے خلاف بول رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا ایران پر حملہ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی ہے، ایران کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلم ممالک کے حکمرانوں کا حال سب کے سامنے ہے، ٹرمپ اور نتنیاہو جنگی مجرم شیطان کے پجاری ہیں۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، پاکستان کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے مزید 54 پروازیں منسوخ، کراچی ایئرپورٹ سے 22، اسلام آباد ایئرپورٹ سے 10، پشاور ایئرپورٹ سے 10 اور لاہور ایئرپورٹ سے 4 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ آپریشن غزل الحق کے بعد خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں 65% کمی آ گئی، سرکاری ذرائع کے مطابق 26 فروری کو شروع کیے جانے والے آپریشن سے قبل خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 240 واقعات رپورٹ ہوئے۔ آپریشن کے بعد سے اب تک صوبے میں دہشت گردی کے 80 واقعات سامنے آئے۔ معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ IMF بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ IMF اعلامیہ کے مطابق نئی قسط ملنے کے بعد پاکستان کو ملنے والی رقم $4.5 ارب ہو جائے گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول میں ہے۔ حکومت کا مالی خسارہ کم کرنے اور ٹیکس نظام میں اصلاحات لانے کا عزم۔ خیبر پختونخوا حکومت کا قبائلی اضلاع کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ، آمدنی کے بجائے صنعتی یونٹ کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ صوبے کے 16 اضلاع استثنا کی وجہ سے ٹیکس نہیں دے رہے۔ PIA کی قبل از حج آپریشن تیاریاں مکمل، ذرائع کا کہنا ہے کہ قبل از حج آپریشن 18 اپریل سے شروع ہو کر 21 مئی تک جاری رہے گا۔ PIA پہلے مرحلے میں مدینہ اور جدہ کے لیے پروازیں آپریٹ کرے گا۔ PIA مجموعی طور پر 60,000 زائد عازمین حج کو 202 پروازوں کے ذریعے حجاج مقدس میں پہنچائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت، لاہور میں میٹرو بس سروس کے اوقات کار میں عارضی تبدیلی، شاہدرہ سے گجو مدد تک چلنے والی بس اب صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک چلے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انرجی بچت پالیسی کے تحت میٹرو بس سروس کے اوقات محدود کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ممالک میں شامل ہے۔ حالیہ سیلاب، گرمی کی لہریں اور خشک سالی بڑے چیلنجز ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ارتھ آور کے موقع پر پیغام، وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے وزیراعظم کی قوم سے ارتھ آور میں بھرپور شرکت کرنے کی اپیل۔ شہباز شریف نے کہا رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک بجلی اور غیر ضروری روشنی بند رکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آج ارتھ آور منانے کا اعلان۔ مریم نواز کا کہنا ہے نئی نسل کو محفوظ اور صاف ماحول فراہم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں افسوسناک واقعہ، وقت پر کھانا نہ ملنے پر ظالم شوہر نے بیوی کو 3 کمسن بیٹوں سمیت جلا ڈالا، چاروں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹکا میں اسپتال کا دورہ، جلسنے ولیمہ اور تینوں بچوں کی عیادت کی، انصاف کی یقین دہانی۔ بھارت میں مسلمانوں کی منظم نسل کشی کا عمل جاری، بھارت نسل کشی کے 10 مراحل میں 7 عبور کر چکا۔ بین الاقوامی تنظیم جینوسائیڈ واچ کی تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کے بسر اقتدار آنے کے بعد نفرت انگیز تقاریر اور مسلم مخالف ریلیوں میں شدید اضافہ ہوا۔ امتیازی قوانین اور اقلیتوں کو حقوق سے محروم کرنا عام ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی آبادی 14% سے زائد ہونے کے باوجود
सिविल सर्विस में उनकी नुमाइंदगी 3 और पुलिस में सिर्फ 4% है, जिसकी वजह से लाखों मुसलमान कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और फैसला साजी से बाहर हैं। भारतीय बॉर्डर फेंसिंग टीम पर बागियों का हमला, मुतअद्दिद भारतीय फौजी हलाक व जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक असम राइफल्स पर चलांगन के इलाके में फायरिंग हुई। म्यांमार बॉर्डर पर हिफाजती बाड़ लगाने वाली टीम हमले की जद में आ गई। नागा अलैदगी पसंद ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बाबर आजम पर खातून को जिनसी हरासत करने का मुकदमा दर्ज करने का सेशन अदालत का हुक्म कालअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया, बज़ाहिर इल्ज़ाम काबिल यकीन नहीं। 8 बरस तक खामोश रहना कार मामूली है, इतना तवील अरसा खामोशी खुद सवालिया निशान है। मिसबाह-उल हक ने अहमद शहजाद को हत्या की इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा एक क्रिकेटर ने दूसरे को कानूनी नोटिस भेजा है। अहमद शहजाद को मिसबाह-उल हक ने उनके हवाले से गलत बयानी करने पर कानूनी नोटिस भेजा। अहमद शहजाद की अपनी कानूनी टीम से मुशावरत जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूँ वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका इसराइल जंग की। तो आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर में टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली मुसलसल हमलों, बिलखसूस गुज़श्ता रोज़ शहरी तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत का इआदा किया। उन्होंने उन मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अपनी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से जारी सफारती राब्तों से आगाह किया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सफारती काविशों को सहराते हुए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की, अपना मौक़िफ़ बयान किया और मुज़ाकरात और सालसी के लिए इत्तेमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद नूर से। जी जावेद नूर, बताएगा इस टेलीफोनिक राब्ते के अहवाल बारे। जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पशकियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस अहम मौके पर 1 घंटे से ज़ायद ये गुफ्तगू जारी रही और दोनों लीडरान ने खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज़ शहरी तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत की और वज़ीर-ए-आज़म ने इन मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार किया, दुख का इजहार किया और मरहूमिन के लिए दुआ की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अपनी और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अमेरिका, बरादर खलीजी रियासतों और इस्लामी ममालिक के साथ जारी जो सिफारती राब्ते हैं उनसे भी आगाह किया, जिनका मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। उन्होंने पाकिस्तान के अमन इक़दामात की भरपूर हिमायत का जिक्र करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे में कोई मदद मिलेगी और जो राह निकलेगी, इस हवाले से उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान की कोशिशें जरूर समरावर साबित होंगी। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहते हुए ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ भी बयान किया और वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। आपका शुक्रिया जावेद नूर। खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान मुतहरिक इसहाक डार की दावत पर सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा 29 से 30 मार्च तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे।